third chapter ratio. വായിക്കാമല്ലോ. ഓ വന്നില്ലേ? Total emoluments of two persons are the same. Total is same. But one gets allowance to the extent of 65%. Allowance calculate ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് പേയുടെ 65% ആണ് അലവൻസ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഒരാളുടെ ബേസിക് പേ 100 രൂപയാണെങ്കിൽ ഹിസ് അലവൻസ് വിൽ ബി 65, ടോട്ടൽ സാലറി വിൽ ബി 165. നോളജ് എത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. നൗ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് വൺസ് basic pay is 100, he will get 65 rupees as allowance, that is total will be 165. And another man gets an allowance 80%, but their total emoluments are equal. Then what is the ratio between the basic pays? All of you feel you can do? ഒരുവിധമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? Anyway, I will try to do that. Suppose basic pays are x and y. First person's x, second person is y rupee. What is this? This is pay. What is this allowance? First man's allowance 0.65% means 0.65x. So what is the total? Total will be 1.65x. Similarly, for the second person, y is the basic pay. His allowance is 0.8y. So the total will be 1.8y. Question says these two are equal and you have to find what is x by y. So if 165x equals 1.8y, what will be x by y? X here 1.65 and here 1.80. Remove that 2 decimal place. Answer is 180 by 165. How many times you can cut? 5 വെച്ച് തീർച്ച വെട്ടാം. പിന്നെ 15 വെച്ച് വെട്ടാം. 15 വെച്ച് വെട്ടിയാൽ 1 1 അല്ലേ? 15 ഇവിടെ 15 വെച്ച് വെട്ടുമ്പോൾ 1 2 12 by 11 ഉണ്ടോ? ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്ത മെത്തേഡ് മനസ്സിലായി? ഈസിലി. Shall I proceed to the next question or any of you require help? ഹെൽപ്പ് വേണോ? പോട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത മുതൽ പറക്കാൻ തുടങ്ങും. ശരി, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Monthly income of Peter and Paul are in the ratio 4:3. Expense are in the ratio 3:2. If each saves rupees 6,000 at the end of the month, saving means income minus expenditure is 6,000 for both of them. Then their monthly incomes are, what are their monthly income? Even from the option you can find out, or by doing also it can be done. തുടങ്ങട്ടെ. If their income is given as 4:3, it's not 4 rupee and 3 rupee. You have to take it as 4k, 3k, or 4x, 3x. So for income is, let us take the income as 4k rupees and Peter is 3k rupees. Okay. Next is their expenses are in the ratio 3:2. Let us take it as 3m and 2m. Am I right? If this is 3m, the other is 2m. So what is the saving here? Savings is 4k
minus 3m. Here it is 3k minus 2m. The question says these two are equal to 6 or are equal. So, this equals this. Let us first solve it. If these two are equal, k equals m. Transposing the sign. This 3k comes here, this 3m goes there, 3k comes here minus, that means 4k minus 3k is k. When 3m goes there, it will be positive 3m, minus 2m is, so k and m are equal. Okay. We can use all of them k, not m. 4k minus 3k means 1k, this also 1k. 1k equals 6000. How did I say? K is m. So, this is 6000. 4k minus 3k means k is equal to 6000 rupee. K stands for 6000 rupee. So, you can find out what is their monthly income respectively. What is the monthly income of Peter? 4 into 6000, 24,000. Option number A. And what is the income of this man? 3 into 18,000. So, option A. Looking at it. Simple question, but only knowledge which you require is if the ratio is given as 3:4, actual numbers you have to take it as 3k is to 4k or 3x is to 4x. Then you can solve the problem. Any ratio proportion can be solved like this. Next one, read it. Out of 120 applications for a post, 70 are male, 80 have driving license, and what is the ratio between the minimum to maximum number of males having driving license? This type of question we have done yesterday. Even then, can you say what is the minimum number of males having driving license? Total is 120. So, 70 are males. What does it imply? Females equals 120 minus 70. That means 50, 70 male and 50. Total driving license holders is 80. Driving license holders is 80. Suppose the minimum number of males are having license. What will be that number? That means all the female are having driving license. Even then 30 licenses are left. All the 50 female are having license. So, 30 license must be that of male. Am I right? This is the minimum. Have you understood how I got it? Total license is 80. If all the ladies are having license, then again there will be a 30. That 30 is for what is the maximum number license? This 70, all the male are having license. So, maximum will be 70. Am I right? Question is, what is the ratio between minimum to maximum? 30 to 70. Ratio is 3:7. What are the? In a rare coin collection, there is one gold coin for every non-gold coin. Read the question and try to understand. Gold coin K and X and K and gold coin equals initial stage, gold equals K. Then non-gold will be how much? First sentence
there's one gold coin for every 3 non-gold coin. So, if gold is K, non-gold will be 3K. Now, what does that fellow do? And 10 more gold coins are added. So, gold coin becomes now plus 10. Have you understood? K plus 10. But non-gold is not changing. The question is, now the ratio becomes, ratio between gold and non-gold is K plus 10 by 3K is given as 1 by 2. Can't you find K here? So, 2K plus 20 equals 3K, that means K equals 20. So, number of gold coin originally was 20 and non-gold was 60. But question is, the total number of coins in the collection now, ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട്? 20 10 30 60 90. Am I right? Proceed to the next question. If a bus travels 160 km in 4 hours, train travels 320 in 5 hours, then what's the ratio of the distance traveled by them? In 1 hour, let us take in 1 hour. 1 hour, how much distance they travel? First item is bus. Bus in 1 hour, how much? Bus. Given. Bus travels 160 km in 4 hours means in 1 hour 40 km. Does it require any maths? Then train in 1 hour. Train in 1 hour will be 320 divided by 5. What's the answer? 64. 320 divided by 5 means 320 into 2 by 5 into 2 10, 32 into 10 320. I mean 320 by 5 for working out it in mind, multiply both sides by 2. So, mentally this will become 10, that 10 and this will go 64. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 64 എന്ന് ഉടനെ എഴുതിയത്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. What is the ratio between them in 1 hour? 40:64. 40:64 means both can be divided by 8. 8 means 5:8. Is there any answer like that? Okay. പോട്ടെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. തീർന്നു. റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണ്ടത് 4%. വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ? കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കണോ? അങ്ങനെ ആകില്ല അല്ലേ? ആകില്ല. ആക്കാം, ഇവിടെ എവിടെയോ നീക്കിയാൽ ഇത് മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ വായിക്കാമല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. 2 numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. So, what is the value of x in terms of z? X will be, it is 20% less than z. That means 0.8 z. Am I right? 20% less than means 100 minus 20, 80. 80% of z. 80% means 0.8 z. Similarly, y will be 28% less than. That means 0.72. 0.72 z. Question is, how much is y less than x? Y is certainly less than x. How much less? 80 minus 72. That means 0.08. 0.8 z divided by how much is percentage less than x means
x value must come in the bottom, 0.8 z, z and z goes, this will become, if this becomes 8 into 100 venam, this becomes 8, this is 0.8 into 100 means 8 into 10, 10%. ഞാനിവിടെ കുറേ കസർത്ത് കാണിച്ചേക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു നമ്പർ 0.72, വേറൊന്ന് 0.8. അപ്പോൾ ദിസ് നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ബൈ ഹൗ മച്ച്? 0.8 minus 0.72 is 0.08. 0.08 is that. Compared to this, you have to compare with the value of x. X value is 0.8 is that. So this is the answer. Into percentage, 100 into percentage. To make it into percentage, you have to multiply it by 100. So the answer becomes, including decimal, 0.08 into 100 by 0.8. Don't keep decimal in the denominator. So this becomes 8, here it will become here, 1 to the right side. This into the 100 is 80 by 8 means 10. Clear? Try to understand that question. I think വേണ്ട ഇത് മതി അവരൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തി പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഐ വിൽ സിറ്റ് ഹിയർ, ഡോണ്ട് വറി. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. When you wrote 12 questions, you are getting 60%. Question is, what is the total number of questions? That means 12% is, I mean 60% is 12. What is 10%? To find out 10%, %60 of a number is equal to 12. Question is, what is 10%? For finding out 10%, what you have to do? 12 divided by 60 into 100. Dick. This becomes 2. So there were 20 questions. Total number of questions was 20. 20 questions, 60% is 12. നമ്മുടെ കേരള ഇത്ര താഴെ പോവില്ല കേട്ടോ. KS ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ബട്ട് യു മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു വർക്ക് ഔട്ട്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അവർ കുറേ കൂടെ കട്ടിയാക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ സിറ്റി ഹാസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 3 lakh, ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് 1,80,000 are male. Understood? The remaining are female. 50% are literate. 50% of the total population is literate. If 70% of the male are literate, total literate means male literate plus female literate. The number of female literate how much? Very straight question. No deviation, no intelligence, nothing is required. Only calculate, tell me the answer. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പറയും. Again, 1 minute തരും. 1 minute ആൻസർ എനിക്ക് തരണം. കിട്ടിയോ? What the answer? ഇത്ര സമയം മതിയുടെ കുഞ്ഞേ, ഇത്രയും സമയം പോലും വേണ്ട. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അത്രയും മോൻ ഉത്തരം പറയുമെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ ഇസ് റെഡി. ടു യു വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ലിറ്ററേറ്റ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. ടോട്ടൽ ലിറ്ററേറ്റ് എത്ര? 50% മീൻസ് ഇൻ നമ്പർ, ആക്ച്വൽ നമ്പർ എത്ര? 1,50,000. മെയിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? അതിൻ്റെ എത്ര പേര് ലിറ്ററേറ്റ്? 70% ഓഫ് 1,80,000. ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പറയും. മനസ്സിലായേ? 1,80,000യുടെ 70
അപ്പോൾ 7 56 100 എത്ര വരും അല്ലേ? 126 ഒറ്റ വരും അല്ലേ? എന്താടാ കുഞ്ഞ്, അത് ഇത്രയും നേരം വേണോ? 126 126. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലിറ്ററേറ്റ് 150. അതിൽ 126 ആർ മെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ്. ബാക്കി ലിറ്ററേറ്റ് ആരാണ്? അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ് എത്ര? 150 മൈനസ് 126. 126 അല്ലേ വന്നത്? സോ ആൻസർ ഇസ് 24. സോ എമംഗ് ഫീമെയിൽ ദർ ആർ 24 ലിറ്ററേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എത്ര ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആണെന്നാണോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ? നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ. അത് വളരെ സിമ്പിളായിപ്പോയി. കുറച്ചുകൂടെ അവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കേരള ആണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ 24,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര ആയിരിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം? ഒറിജിനലി സ്ത്രീകൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇൻറ്റു 100. ഞാനെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്ന് പേപ്പർ എടുക്കാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പേപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കരുത്, എടുക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വരണം. ഓ, ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഞാനത് അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് പണ്ടൊരിക്കൽ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ അവരിടാറില്ല ഇതുപോലത്തെ. കേരളയിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പാൻ, ഇത് എന്ത് പറ്റി? എൻ്റെ കാലം തന്നെ പോയത്. അവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല, തറയ്ക്ക് വല്ലതാണോ എന്ന്. ഇതൊരു കോമൺ ബാലൻസ്. ഇതിൽ ആ കച്ചവടക്കാരൻ ചെയ്തത് ഇവിടെ കുറേ ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിച്ചു തട്ടിനടിയിൽ. സോ നാച്ചുറലി അത്രയും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ അവൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ തട്ടിൽ സാധനം വയ്ക്കുമ്പോൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ഈ തട്ടിൽ സാധനം വയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു 1 കിലോ വെയിറ്റ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ 1 കിലോ വെയിറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് അവൻ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെയാണോ 1 കിലോ വെയിറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത്? മോക്ക് വെയിറ്റ് തൂക്കി തരികയാണ്. വെയിറ്റ് ഇവിടെയാണോ വയ്ക്കേണ്ടത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡിലാണോ വെയിറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടത്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലാണോ? നിനക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി? ഇതിലല്ലേ വെയിറ്റ് വയ്ക്കും. വെയിറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 100 ഗ്രാം ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോഴേ വന്നു കഴിഞ്ഞു. 100 ഗ്രാം ഈയം 900 ഗ്രാം തരും. അയാളുടെ കച്ചവടം മനസ്സിലായി? അയാൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ 1 കിലോ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ആക്ച്വലി 1100 ഗ്രാം അവൻ അളന്ന് തൂക്കി വാങ്ങിക്കും. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് അവൻ്റെ ട്രിക്ക്. അങ്ങനെ അവൻ പറയുന്നത് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്, അതൊക്കെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് തന്നെ വിൽക്കുന്നു. സോ ഹൗ മെനി ടൈംസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയെന്ന് ഒരു തവണ വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു തവണ വാങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്ര വരും? 1 കിലോ പ്ലസ് 100 ഗ്രാംസ്, ഇത്രയും ഗ്രാം വരും അല്ലേ? ഇതിൽ അയാൾ എത്ര വിൽക്കണം? 900 ഗ്രാംസ് വിറ്റാൽ മതി. വിൽക്കുന്നത് ഇത് പർച്ചേസ്, ഇത് സെയിൽസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ലാഭം 200 ഗ്രാംസ്. പക്ഷേ 200 ഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കില്ലല്ലോ, നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് റുപ്പിയിൽ പറയണ്ടേ. ഇനി അവന് 200 വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? 1 കിലോ വെയിറ്റ് അല്ലേ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ 11ഉം 9ഉമായിട്ടുള്ള ഒരു LCM ആയിട്ട് എടുക്കണം. 99 വരും. അപ്പോൾ അയാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 9 ടൈംസ് വാങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. 99 ബൈസ് 9 ടൈംസ്. 9 ടൈംസ് വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ എത്ര കയ്യിൽ അയാൾക്ക് വരും? ഓരോ ടൈമിലും 1100 ഗ്രാം. അപ്പോൾ 9 ടൈംസ് മീൻസ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഇത് ഇൻറ്റു 9 ഇത്രയും ഗ്രാം വരും. Am I right? If he buys 9 times, this much he can sell. Every time when he sells, how much he sells? 900 grams അല്ലേ. 1 time വിൽക്കുമ്പോൾ അവന് 900 ഗ്രാം അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ. സോ സെൽസ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് 900 grams. അപ്പോൾ എത്ര തവണ വിൽക്കാം? നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വിൽ ബി എത്രയാണ്? ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 900 അല്ലേ?
ഓരോ തവണയും 900 വെച്ച്. നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് വിൽ ബി 9900 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 900. എത്ര ടൈം വിൽക്കുന്നു? 11. 9 തവണ വാങ്ങിച്ചാൽ അവന് 21 തവണ വയ്ക്കാം. ഒരു തവണ വാങ്ങിക്കാൻ ലെറ്റസ് അസ്യൂം എത്രയെങ്കിലും വില ഒരു 10 രൂപയെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പോൾ 9 ടൈംസ് വാങ്ങിക്കാൻ അവൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 90 rupees. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി. ഒരു തവണ വാങ്ങുന്നതിന് 90 rupees, വിൽക്കുന്നതും 10 രൂപ വെച്ച് തന്നെ വിൽക്കും. പക്ഷേ ഹീ സെല്ലിങ് 11 ടൈംസ്. ഇപ്പോൾ എസ് പി എത്ര കിട്ടും? എസ് പി വിൽ ബി 11 rupees. അല്ല 10 രൂപയല്ലേ, 110 രൂപ. am I right? ഓരോ തവണയും വിൽക്കുന്നത് 10 രൂപ വെച്ച്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ്? 90 റുപ്പിക്ക് വാങ്ങിച്ച് 110 റുപ്പിക്ക് വിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 20 rupee. Profit percentage is 20 divided by cost price. What is his cost price? 90 rupees into 100. So this is the right answer. 200 by 9. ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. Some of you make out in your why I selected this 9900 gram. Why I selected 9900 gram is that number must be capable of being divided by 11,000 gram or 1.1 and by 9. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ LCM ആണ്. 11 and 9 അതിൻ്റെ LCM is 99. So total quantity which must come to his go down is 9900. The same quantity he will sell. For getting 9900, 99 മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ? 99 2 സീറോ ഇവിടെ ഇടുന്നു കിലോഗ്രാം ആക്കാനായിട്ട്. സോ ഇൻ ഹിസ് ഗോ ഡൗൺ ഹി മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് 9900 gram. For getting 9900 gram, every time when he buys he will get 1100 grams. So how many attempts he has to make? 9900 divided by 1100. That means he will have to buy 9 times. 1 kilo പടി അപ്പുറത്തിട്ടിട്ട് 9 times വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ he will get 9 kilo 900 grams കയ്യിൽ കിട്ടും. അതിനെ എത്രയായിട്ട് വിൽക്കാം? ഓരോ തവണയും വിൽക്കുമ്പോൾ he will sell only 900. So 9900 divided by 900 is 11 times. You can sell it at 11 times. For buying, every time he is say giving 10 rupee. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 1 രൂപ എന്ന് വെച്ചോളൂ. For 9 buying he will spend 9 rupee. For 11 selling he will get 11 rupee. So the profit is 2 rupee. 2 rupee on a cost price of 9 rupee. So the profit percentage is 2 by 9 into 100. Am I right? 2 is his profit, 20 by 9 is his cost price into 100. That's all. Simple question. വേണോ അതിൻ്റെ? ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ വിസിബിൾ അല്ല. ഞാൻ നല്ല പെണ്ണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന. വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. അടുത്ത എടുക്കട്ടെ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗൈൻ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതേപോലത്തെ. In an exam there are 3 subjects ABC: English, Maths and Physics. A student has to pass in each subject. 20% of students failed in subject A, 22 failed in B, 16 failed in C. The total number of students passing the whole exam lies between. എത്ര പേര് വരെ വരും? അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറ. ലോജിക്ക് ഞാൻ പറയാം. ഒരു കുട്ടി ഒന്നിൽ എയിൽ തോറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയിൽ തോക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമില്ല. അവൻ എയിലും ബിയിലും സിയിലും തോക്കും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, കുറേ പേര് എയിൽ മാത്രം തോക്കും, അവർ മറ്റേ ബിയിലും സിയിലും തോക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയും വരാം. ഇത് ഞാനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഫോർ തിങ്കിങ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ total number of students passing the whole exam
എയിൽ 20 പേര് തോറ്റു, ബിയിൽ എത്ര പേര് തോറ്റു? 22, സിയിൽ 16. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ, ഇത് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആകുമോ എന്നുള്ളതുണ്ട്. മാക്സിമം തോറ്റത് എത്രയായിരിക്കും? മോൻ ആൻസർ കിട്ടിയല്ലേ? എത്രയാണ് മാക്സിമം തോറ്റത്? 58. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും എയിൽ തോറ്റാൻ പിന്നെ ബിയിലും സിയിലും തോക്കുന്നില്ല. ബിയിൽ വേറെ 12 പേര്, 22 പേര്, സിയിൽ വേറെ 16 പേര്. അപ്പോൾ ആകെ തോറ്റത് ടോട്ടൽ ഫെയിലിയർ ഈസ് 20 + 22 + 16. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ആൻസർ 58. That means 58 has failed. How much has passed? 42. So, minimum ജയിക്കുന്ന 52 അല്ലേ? ഇനി മാക്സിമം തോക്കുന്ന എങ്ങനെ? വേറൊരു തരത്തിലുള്ളത് ഏതാണ്? ഏതോ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എയിൽ തോറ്റവൻ തന്നെ ബിയിലും തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഏതിൽ തോറ്റിരുന്നാലും 2 ക്രൈം ചെയ്താലും ഒരിക്കലേ തൂക്കിക്കൊല്ലൂ. അതുപോലെ എയിലും തോറ്റു ബിയിലും തോറ്റു, രണ്ടും ഒരേ ആളാണ്. എയിൽ തോറ്റവരൊക്കെ ബിയിലും തോറ്റു, ബിയിൽ തോറ്റവരിൽ സിയിലും തോറ്റു, എല്ലാം കോമൺ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിനിമം എത്ര പേര് തോറ്റു കാണും? എയിൽ 16 പേര് തോറ്റു. മോന് കിട്ടിയോ? അതെ. എത്ര പേര് മിനിമം തോറ്റു? 16 അല്ല, ഈ സിയിൽ എത്ര? ബിയിലൊറ്റ 22 പേര് തോറ്റിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ 16 മതിയോ? ഇവരെ ജയിപ്പിക്കുമോ? 22 പേര് വരും അല്ലേ? ആ 22 പേര് തന്നെ എയിലും തോറ്റത്, ആ 22 പേര് തന്നെയാണ് സിയിലും തോറ്റത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 22 ഹാവ് ഫെയിൽഡ്. 22 തോറ്റാൽ ബാക്കി എത്ര? 78. 22 തോറ്റത്. ഇപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, 42 and 78. Is the rationale clear to all of you? If a party has failed in A, does not preclude him from failing in B. എയും ബിയും സിയിലും ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ തോറ്റു എന്ന് വെച്ചോളൂ, എന്നാലും 22 പേര് തോറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എയും ബിയും സിയിലും എല്ലാം ഒരേ ആൾക്കാർ തന്നെ തോറ്റാൽ പോലും 22 persons has necessarily failed. That means maximum passes only 78. മിനിമം എയിൽ തോറ്റവരല്ല ബിയിൽ, ആ എയിൽ തോറ്റവരൊക്കെ പോയി, ബിയിൽ തോറ്റവരെല്ലാം തോറ്റു, സി തോറ്റവരും തോറ്റു. അപ്പോൾ ബാക്കി ജയിക്കുന്നത് 42. ക്ലിയർ? വേണോ? പേപ്പറൊന്നും എടുക്കണ്ടല്ലോ. In a company, 60% are men. Of them, 40% are drawing more than 50,000. 36% of the total employees earn more than 50,000. What is the percentage among women who are drawing less than? അതൊരു ഭയങ്കര ചതിവാണ്. ഡ്രോയിങ് മോർ ദാൻ 50 അല്ല, ലെസ് ദാൻ 50 എടുക്കുന്നത് എത്ര? ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ 15,000 മോൻ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ക്യാൻ യു ഡു ഇറ്റ് മെൻ്റലി ദിസ് വൺ? ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പെന്നുമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാം. മെൻ എത്രയാണ്? മെൻ ഈക്വൽസ് 60%. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫീമെയിൽ ലേഡീസ് ആർ 40%. 100 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ, ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നില്ല. ദെൻ മെൻ ഓഫ് ദീസ്, ഓഫ് ദ മെൻ 40% ഓഫ് ദിസ് എത്രയാണ്? ഹൈ സാലറി ആൾക്കാർ ഇതിലെത്രയുണ്ട്? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം. ഹൈ സാലറി ആൾക്കാർ 50,000 കൂടുതലുള്ളത് ഇവരിൽ 24 പേര്. എങ്ങനെ കിട്ടി? 40% ഓഫ് ദിസ്. പക്ഷേ ഹൈ സാലറി ആൾക്കാർ ആകെ എത്രയാണ്? 36% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ്. ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ 100 എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എത്രയാണ്? 36%. സോ ടോട്ടലായിട്ട് 36 ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? ഫീമെയിൽ 12 പേര് ഹൈ സാലറിയാണ് അല്ലേ? ഫീമെയിൽ 12% ഹൈ സാലറിയാണ്. സോ ലോ സാലറി ആരൊക്കെയാണ്? ഫീമെയിലെ ലോ സാലറിയാണ് ചോദ്യം. ഫീമെയിലാകെ 40 പേരുണ്ട്.
28 പേര് ലോ സാലറി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 28 എഴുതിയാൽ മതിയോ? പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയണം. വാട്ട് ഈസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് എമംഗ് വിമൻ? സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് 28 ഔട്ട് ഓഫ് 40. am I right? 40 സ്ത്രീകളിൽ 28 പേര് ലോ സാലറി. സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു 100. ഇതും പോയി. ഇത് 70% ഇസ് ദി ആൻസർ. ഇത്രയും പേപ്പർ എടുക്കാതെ ചെയ്യത്തക്ക കഴിവ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ കുറേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്പർ എഴുതാം, ബട്ട് നോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആർ എനിത്തിങ്. ഓർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് 12 എന്നും 24 എന്നും അതൊക്കെ എഴുതാം. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പെൻ വേണോ? ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആകെ 60 മെൻ, ഫീമെയിൽ 40. അത് രണ്ടും ഞാൻ ഈ എഴുതിയതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക. പിന്നെ മെന്നിൻ്റെ ഹൈ സാലറിക്കാർ മെന്നിൻ്റെ 60യുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? 40 അല്ലേ? 60യുടെ 40% മീൻസ് 24. 60യുടെയും 40യുടെയും 2 സീറോയും താഴത്തെ 2 സീറോയും പോകുമ്പോൾ 24. 24 ആർ മെൻ ഹൈ സാലറി. ടോട്ടൽ സാലറി ഈസ് 36. ഇപ്പോൾ 24 36 എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 12. വിമൻ ഹൈ സാലറി വിമൻ ആർ 12. ടോട്ടൽ വിമൻ 40. 40ൽ 12 ഹൈ സാലറി ആണെങ്കിൽ ലോ സാലറി 28. 28 ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വിമൻ? വിമൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? ദാറ്റ് മീൻസ് 28/40 ഇൻറ്റു 100. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അതും തീർന്നു. ഇത് ടിപ്പിക്കൽ വന്നിട്ടുള്ള മോഡലുകളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് KSന് വരത്തക്കത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. വായിക്കൂ പെട്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്കത് വലുതാക്കി തരണം അല്ലേ? 1 സെക്കൻഡ് വായിക്കാമല്ലോ. ഇത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്, ദിസ് ഇസ് ഡൽഹി. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ മുംബൈ അല്ലേ? മുംബൈ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 2 hours ലേറ്റർ അതേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു, ഇത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ. 2 hours ലേറ്റർ ഇതേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ വിൽ ഓവർടേക്ക് ദി അതർ വൺ. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്, പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് 40 ആണ് ഇവൻ്റെ സ്പീഡ്. എക്സ്പ്രസിൻ്റെ സ്പീഡ് 60 അല്ലേ? 60 km/h. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ റിസൾട്ടൻ സ്പീഡ്? ഓവർടേക്ക് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ സ്പീഡ് വേണം. റിസൾട്ടൻ സ്പീഡ് ഈസ് എത്ര? 60 - 40 is equal to 20 km/h. And what is the distance here? എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് എത്ര മണിക്കൂർ ഓടി? 80. Already it has travelled 80. So distance equals 80 km. So time for overtaking is, time required is 80 divided by 20 means 4 hours. 4 hours കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? ആ 4 hours കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഫാർ ഫ്രം ഡൽഹി ദ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഹാസ്, എത്ര കഴിയുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യും? 4 hours കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എത്ര പോകും? 4 × 60, 240 km യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. Is it clear? Anybody?
ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരൽ പൊക്കിയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 cities. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഇനി ഓരോ സ്ലൈഡിലും വേണം. For working out an average speed, distance, total distance and total time is required. But in the first question, total distance is not given. എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനേ ഇല്ല. 360 തന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം. 2 cities A and B. A car goes from A to B with a speed of 40 and returns to A with a speed of 60. അത് മതിയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ റിഡൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കത് വെച്ച് ചെയ്യാം. 360 കിലോമീറ്റർ പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാറിന് എത്ര സമയം എടുക്കും? ഫസ്റ്റ് കാറ് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40. സോ ഫസ്റ്റ് കാർ വിൽ ടേക്ക് ഓൺവേർഡ് ജേണി വിൽ ടേക്ക്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 360 ബൈ 40 മീൻസ് 9 hours ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാനോ? ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 മീൻസ് 6 hours. So total distance is 360 into 2 means 720 kilometer, and total time is 9 plus 6 is 15 hour. So average speed is 720 divided by 15. എത്ര വരും? 448. ശരി തന്നെ. 4, 60, 12, 120 8 തവണ. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ 360 വേണ്ട. നമുക്ക് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസും എടുക്കാം. ദ പ്രിഫറബിൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് LCM of 40 and 60. 40യുടെയും 60യുടെയും LCM എടുക്കുമ്പോൾ 20 കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 and 3. അപ്പോൾ 40 into 3 120 കിലോമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി. ഈ 360 വേണ്ട. യു ടേക്ക് ഓൺലി 120 കിലോമീറ്റർ. 120 കിലോമീറ്ററിന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 40 അപ്പോൾ 3 എന്ന് കിട്ടും. 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 2 എന്ന് കിട്ടും. ടോട്ടൽ 5 hour. 5 hourൽ 240. 120 അങ്ങോട്ടും 120 ഇങ്ങോട്ടും. സോ 240 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം ആൻസർ. 48 എന്ന് കിട്ടും. ആ 360 വാസ് റിഡൻഡൻറ്റ്. അവർ തരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. KS അങ്ങനെയൊന്നും വിട്ടിതം കാണിക്കില്ല. അടുത്തത്. ഇൻ എ 5 meter race, B starts 45 meters ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meters behind. What is the ratio of the speed of A and B? ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഒരു റേസിന് ഞാൻ കുറേ ഓട്ടം മോശമാണ്, മോൻ കുറേ സ്പീഡുള്ളവനാണ്. എന്നെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഞാനാണ് ബി. എന്നെ 35 മീറ്റർ മേളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാൻ പറയും. അവൻ എന്നെക്കാളും 35 മീറ്റർ ബാക്കിലാണ്. വിസിലടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഓടി. ഫിനിഷ് പോയിൻറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ ഹി റീച്ച് ദ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ്. ഐ ആം സ്റ്റിൽ എത്ര ബിഹൈൻഡ്? 35. ആദ്യം 45 എനിക്ക് തന്നു, പിന്നെയും 35. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹി ഹാസ് കവേർഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹാവ് ഐ കവേർഡ് ദ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്? എത്ര ഞാൻ കുറയുന്നു? 45 + 35 80 മീറ്റർ. 80 മീറ്റർ ഞാൻ കുറവാണ്. സോ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇഫ് ഹി കവേഴ്സ് എക്സ് മീറ്റർ, ഐ കവർ എക്സ് മൈനസ് 80 ഓൺലി. അല്ലേ? അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടു ബി? ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എന്ന് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് വയ്ക്കാം, ഏതെങ്കിലും വയ്ക്കാം. ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇല്ല, ഇന്ന 50 മീറ്റർ റേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 500 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഹി ഹാസ് കവേർഡ് ഈസ്, വിന്നർ ഹാസ് കവേർഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്? 500.
In the same time, loser has covered എത്രയാണ് 420 അല്ലേ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 500 minus 45 plus 35, 80 കുറച്ചാൽ 420. So what is his speed? Suppose he has taken t. എത്രയെങ്കിലും ഒരു സമയം എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ രണ്ടും ഒരേ സമയമല്ലേ. സോ 500 divided by 420 is the ratio. Ratio of speed equals 500 divided by 420. രണ്ടും വെട്ടി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ വെട്ടാം അല്ലേ. 25 by 21. അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. സ്പീഡ് മനസ്സിലായോ? ഒരാൾ 500 മീറ്റർ ഓടി ഒരു സമയത്ത്, ഞാൻ 420 ഓടും. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഈസ് 500 divided by 420. A worker reaches his factory 3 minutes late. ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യത്തക്ക സാമർഥ്യമുണ്ടോ? ഇത് ഒരു ക്ലാസിക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമുക്ക് KS-നും വരത്തക്കതാണ്. ഞാനത് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. 10 മണിക്ക് മോക്ക് ഓഫീസിലെത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു 10 മണിക്ക്. പക്ഷേ ആദ്യം എത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നു? 5 km/h സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി 3 minutes ലേറ്റ്. അതായത് 3 minutes ലേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ 3:03 എത്തൂ. 6 km സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി 7 minutes ഏർലി. ദാറ്റ് ഈസ് 9:53 എത്തും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡേറ്റ തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറി ടു ഹിസ് ഹൗസ്, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ആലോചിച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ കിട്ടുമോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്താ സ്പീഡ്? വെരി ഗുഡ്. 5 is the ആൻസർ. എങ്ങനെ കിട്ടി? 6ഉം. അതാണ് എക്സ് എന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ് മോനോ, യുവർ തിങ്കിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി റൈറ്റ്. ആദ്യത്തെ സമയം എടുക്കുന്നത് x/5. എക്സ് കിലോമീറ്ററാണ് പറയുന്നത്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ് കിലോമീറ്റർ. ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യു കീപ് പേസ് വിത്ത് ഹിം. സപ്പോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽസ് അല്ല എക്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, എക്സ് കിലോമീറ്റർ. ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എക്സ് കിലോമീറ്റർ, ഫസ്റ്റ് at the rate of 5 km/h time will be how much time he will take? x/5 hour. Am I right? ഇത്രയും സമയം എടുക്കും. At the rate of 6 km/h how much time he will take? x/6 hour. പക്ഷേ ഇത് ഏതാണ് വലിയ സമയം? x/5 അല്ലേ, x/6 അല്ലല്ലോ. The difference between these two timing is, difference in time is എത്ര hour? x/5 minus x/6 means ഇവിടെ 30 എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x/30. Am I right? LCM 60, 30 എന്ന് എടുത്തു. This will become 6x, this will become 5x. 6x minus 5x is x, x/30. x/30 hours ആണ്. ബട്ട് ദിസ് x/30 hours is the difference between their arrival. 10 മണിക്ക് ഒരിടത്ത് 7 minute പിറകിലോട്ട്, വേറൊരിടത്ത് 3 minutes അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ഈസ് ഗിവൺ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 7 + 3 ഈക്വൽസ് 10 minutes ഈക്വൽസ് അവറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/6 hour. Am I right? ഇപ്പോൾ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ. ഒരിതിൽ 3 minute താമസിക്കുന്നു, ഒരിതിൽ 7 minute നേരത്തെ. അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 7 + 3 ആകും, മൈനസ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ 10 minutes എന്ന് പറയുന്നത് 1/6 hour ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് x/30 ഈക്വൽസ് 1/6. ദാറ്റ് മീൻസ്
6x equals 30, x equals 5. Very good, Manu. Excellent job. A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original speed of the train? Original speed നമുക്ക് x എന്ന് വയ്ക്കാം. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ഇതുപോലെ x എന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എത്ര ദൂരം x വെച്ച് പോകുന്നു? എ ട്രെയിൻ ട്രാവൽസ്, ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ 63 കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഗോസ് വിത്ത് എ സർട്ടൺ സ്പീഡ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then it travels another 72 kilometer at a rate of 6 kilometer more than x plus 6. അപ്പോൾ 2 ടൈമും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 3 hours. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫസ്റ്റ് ലാപ്പ് 1, ടൈം ഫോർ ലാപ്പ് 1. ലാപ്പ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ദൂരം. ലാപ്പ് 1 എടുക്കുന്നത് എത്ര എടുക്കുന്നു? 72 കിലോമീറ്റർ അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്, 3 hours. ശരിയാണോ? കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സ്പീഡ്. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ സ്പീഡ് ആസ് എക്സ്. ടൈം ഫോർ സെക്കൻഡ് ലാപ്പ് എത്ര എടുക്കുന്നു? സെക്കൻഡ് ലാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ആദ്യത്തേത് 63. തെറ്റിപ്പോയി മോനോ. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ 63 കിലോമീറ്ററാണ്. 72 സെക്കൻഡ് ലാപ്പാണ്. 63 by x. Second is 72 by speed എത്ര? x plus 6. So this time plus this time is given as 3 hours. 63 by x plus 72 by x plus 6 equals 3. ഇതിന് ഫ്രാക്ഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് LCM എടുത്ത് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം അതാണ്. x into x plus x is the LCM. അത് വെച്ച് ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്? 63 into x plus 6 plus 72 into x is equal to 3 into x into x plus 6. ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റണം. 63x പ്ലസ് 378 പ്ലസ് 72x ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 18x. എല്ലാം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആകും. സോ 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എത്ര എക്സ്? 18x. ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് 63x മൈനസ് 72. ഈ എക്സ് കൊണ്ടുപോയി, ഈ എക്സ് കൊണ്ടുപോയി. ഇതപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് 378 ഈക്വൽ 0. ദിസ് വിൽ ബി 3x സ്ക്വയർ മൈനസ് 18. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 18 കുറയ്ക്കട്ടെ. 3 2 5, 6 7 13. അതിൽ നിന്ന് 18 കുറച്ചാൽ ശരിയാണോ കുഞ്ഞെ? 18ഉം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 5 6 7 13. അതിൽ നിന്ന് 18 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 378 ഈക്വൽസ് 0. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 3 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 29. am I right? എക്സ് മൈനസ് 1
26 ഈക്വൽസ് 0. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസറിൽ നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു 32 വെച്ചാൽ പറ്റുമോ? 42 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിനെ 42 ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാം 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെയാണ്. 29 വരണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സും എക്സും ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടേം മസ്റ്റ് ബി പ്ലസ്, ദി അതർ മസ്റ്റ് ബി മൈനസ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ടേംസ് 126 വരണം. ഇത് ബിഗർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 29 വരണം. 29 വരണമെങ്കിൽ 126നെ 24 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 126 ആദ്യത്തെ ആൻസർ ഞാൻ എടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ. 24 ഇല്ല അല്ലേ? പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ 126നെ 33 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 5 ടൈംസ് 2 ടൈംസ് അതും പറ്റില്ല. 123യെ 42 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. 42 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 ടൈംസ് അല്ലേ? 3 ടൈംസ് പോവുമല്ലോ. സോ 126 മീൻസ് 42 ആൻഡ് 3. അയ്യോ, 42 ഇൻറ്റു 42 and 3 is 39 അല്ലേ വരുന്നത്? 39 വരുമോ ഇവിടെ? ഡിവിഷൻ തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ, ഇത് 3 വരും. ദിസ് ഇസ് 3. 117നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ 29 വരും. ശരിയായല്ലോ. ദാറ്റ് മീൻസ് our factorization will amount to x plus 3 into x minus 42 equals 0. That means x cannot be negative. x എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ്. സോ നെഗറ്റീവ് ആകില്ല. സോ x ഈക്വൽസ് 42. ഇതാണ് ആൻസർ. ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്നല്ലേ ചോദ്യം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത്. പല സംഖ്യകളിട്ട് പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ഒരു 42 കണ്ടതുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. 39 വരണം. ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഓർ ദ മെത്തേഡ് ഇസ് ക്ലിയർ? നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്കിത് പലതരത്തിൽ വന്നേക്കാം. ഷൾ ഐ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? എനിബഡി വോണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ്? ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. പോട്ടെ. 4. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട. ഇത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. യു ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 കാറുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാറിനും നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വാടക കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 6 hours per kilometer. എത്ര ദൂരം ഓടിയോ അതിന് 6. 1 കിലോമീറ്ററിന് 6 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ് A കിലോമീറ്റർ ഓടിയെങ്കിൽ 6A രൂപ ബൈ വേ ഓഫ് റണ്ണിങ് ചാർജ്. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീസൽ എത്ര ദൂരം ഓടിയോ അതിന് എത്ര പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചോ അതിന് 40 രൂപ വെച്ച് 1 ലിറ്ററിന്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നു? മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയോ അതിനെ 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അത്രയും ലിറ്റർ. ആ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു 40. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താൽ 2120. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വല്ലതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഞാനത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണോ? ഇതെന്താ വരാത്തത്? എക്സ്പാൻഡഡ് ആണ്. എക്സ്പാൻഡഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ 2120 റുപ്പി എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്? സപ്പോസ് ആദ്യത്തെ കാറ് എ എന്നുള്ള കാറ് A കിലോമീറ്റർ ഓടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. A കിലോമീറ്റർ ഓടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കിലോമീറ്ററിന് എത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം? റണ്ണിങ് ചാർജും
കുറേ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ വരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് വിടുന്നത്. റണ്ണിങ് ചാർജ്, പെട്രോൾ കോസ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എ കാറിനെ സപ്പോസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ്, അത് ഓടിയ ദൂരം എ കിലോമീറ്റർ എന്ന് വയ്ക്കും, എക്ക് എ. അപ്പോൾ റണ്ണിങ് ചാർജ് എത്ര വരും കുഞ്ഞെ? 1 കിലോമീറ്ററിന് 6 രൂപ. സോ 6A. am I right? എത്ര പെട്രോൾ കോസ്റ്റ് വരും? ഈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര? ഇത് മൈലേജ് 8, A/8. ഇത്രയും ലിറ്റർ അതിന് ചിലവാകും. ആ ഓരോ ലിറ്ററിനും എത്ര രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം? 40. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചിലവ് വരുന്നത്. ഇത് വെട്ടുമ്പോൾ എത്ര? 5 അല്ലേ? 5A. സോ ടോട്ടൽ ചാർജസ് 11A. ആ 11A എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 2112. Therefore, A equals 2120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11. ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ വന്നു പോകും അല്ലേ? 11 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യത്തക്കാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ വരും. ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്താലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതുപോലെ ബിക്കും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിന് മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ്? എ കിലോമീറ്റർ. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ്? നെക്സ്റ്റ് ഇനിയും ഒന്ന് വേണം. അടുത്ത സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മോളെ? ഒരു റഫ്ലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരം എത്ര വരും? 11 1 11, 10 102-ന് 9, 99 3, 30 30-ന് ഒരു റഫ്ലി 3 എടുക്കാം. 2 പോയിൻ്റ് എത്രയേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസാണ് അത് ഓടിയത്. ഇൻ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ്? 20 അവേഴ്സ്. സോ സ്പീഡ് ഹിയർ ഈസ്, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് 193/20. ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ. ഇതുപോലെ അടുത്തതിനും കിട്ടണം, മൂന്നാമത്തേനും കിട്ടണം. അങ്ങനെ 4 എണ്ണവും കിട്ടി. അതിലേതിനാണ് വലിയ സ്പീഡെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്പീഡ് കിട്ടിയ രീതി മനസ്സിലായോ? ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ കോസ്റ്റ് അല്ല, റണ്ണിങ് ചാർജ് പ്ലസ് പെട്രോൾ കോസ്റ്റ്, അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബി. അടുത്തതിന് ആ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ്, അതിനാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അത് കുറേ ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്നൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ വാക്ക്, ഇത് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഹീ ക്യാൻ വാക്ക് ബോത്ത് വേയ്സ് ഇൻ 10 അവേഴ്സ്. ഒരാൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാകും നോക്ക്. ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. KSന് വരത്തക്കതായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലായെന്ന് പറയും. ഒരു സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു, തിരിച്ച് കാറിൽ വരുന്നു. 2 വശവും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. 2 വശവും കാറിൽ പോയാൽ എത്ര സമയത്തിൽ എത്തുമായിരുന്നു? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞെ? നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു, നെയ്യാറ്റിൻകര വരെ നടക്കുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നത് കാറിൽ വരുന്നു. 2 hours. വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ ഇസ് സിമ്പിൾ. 2 hours ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യത്തെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ടൈം TW എന്നിടും, സൈക്കിളിൽ കാറിൽ പോകുന്നതിന് TC എന്നിടും. TC + T ഒരു രണ്ടുമായിട്ടുള്ള സമയം തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും TW ആണെങ്കിലുള്ളത് 10 വറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1 way TW ഇസ് 5. രണ്ടും കൂടെയുള്ളത് 7 അല്ലേ? അപ്പോൾ T കാർ ഇസ് ഒരു വശത്ത് കാർ പോകാനായിട്ട് 1 ഒറ്റ ആൻസർ വരും. വെരി ഗുഡ്. ഷീ ആൻസേർഡ് ക്വിക്ക്ലി, വെരി ക്വിക്ക്. 6 hours ആണ്.
TW എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈം ടേക്കൺ ബൈ വാക്കിംഗ് പ്ലസ് TC എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്, രണ്ടും കൂടെ 6 hours. രണ്ടാമത്തെ ഡേറ്റ എന്താണ്? 10 hours എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ്? TW plus TW equals 10. That means TW equals 5. Therefore, TC equals കാറിൽ പോയത് 1 hour. 6 minus 5. സോ രണ്ട് വശത്തും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ 2 TC equals 2 hours. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തോണം. KSന് ഈ മോഡൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാകും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ. കുമാർ ഡ്രൈവ്സ് ടു വർക്ക് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് 48. Time taken to cover first 60 kilometer first distance is 10 minutes more than the time taken to cover the remaining distance. How far is his office? ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നെടുക്കാം ആദ്യം. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് നോക്കൂ. ആകെ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകണം, അതിൽ കുറേ ദൂരം ഹി വെൻറ്റ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 48. അല്ല, ആകെയുള്ള ആവറേജ് സ്പീഡാണ് 48. ആദ്യത്തെ 60% ഓഫ് എക്സ് 0.6 എക്സിനെ the time to cover the first 60% distance is 10 minutes more than the time to cover the remaining distance. ആകെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ ഡി എന്നെടുത്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഡി എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 60% ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. 0.6 ഡിസ്റ്റൻസിനെ എടുത്ത ടൈം ഈസ് the time taken to cover the 60% distance is 10 minutes. അയാളുടെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എസ് എന്ന് എഴുതിക്കോ. ഇത്രയും ഇതിനെടുക്കുന്ന ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതാണ് ടൈം. ഈ ടൈം ഈസ് 10 minutes മോർ ദാൻ ദി അതർ ടൈം. രണ്ടാമതെടുത്തതിനും 10 minutes ഇത് മോറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ല 10 കൂട്ടേണ്ടത്, ഇത് 10 കൂടുതലാണ്. മറ്റേതിന് 0.4D ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതേ സ്പീഡ് പ്ലസ് സ്പീഡ് എടുത്താൽ പ്ലസ് 10 minutes. 10 minutes മീൻസ് 1/6 hour. അത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്ന മനസ്സിലായി. ബട്ട് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് സ്പീഡ് 48, ഇവിടെ 48, ഇവിടെ 48. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഡി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. 48, 48. ഇപ്പോൾ 48 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ 0.6D ഇതിന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.4D പ്ലസ് 8 പ്ലസ് 8. ദാറ്റ് മീൻസ് 0.2D ഈക്വൽസ് 8. സോ D ഈക്വൽസ് 8/0.2. 8/2 40 എന്നിട്ടായിരിക്കും. ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ ആകെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡി എന്നെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. 48 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ലാപ്പിൽ അയാൾ ടൈം എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്, സെക്കൻഡ് ലാപ്പിൽ എടുക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ അതേ സ്പീഡ്. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് മോർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും. ഇതാണ് വലുത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്ലസ് ഇട്ടു. സോ സോൾവ് ദിസ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ 48 വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈസിയായി. ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണ്ടത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്. വായിക്കാമല്ലോ.
time and work question look basic approach. What part of work will be done by a person in one day? Suppose you take 13 days for completing a work. The part of work which you will do in one day is 1 by 13. Clear ananda? And the part of work I will complete is 1 by 12. When we together work, it will be 1 by 13 plus 1 by 12 approach. Once again, I am parayunu. Suppose A can complete a work in 5 days. That means part of work done by A in 1 day is 1 by 5. 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 1 by 5. B takes 8 days. So the part of work done by B in 1 day is 1 by 8. If they work together, the total work done in 1 day will be 1 by 5 plus 1 by 8. ആ ഫ്രാക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളൂ. പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലായി? ദെൻ സപ്പോസ് യു ഡു 1 വർക്കിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇൻ 4 days യു കംപ്ലീറ്റ് ഹാഫ് എ വർക്ക്. 4 days ഒരാൾ ഹാഫ് എ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ അപ്രോച്ച് എടുക്കാം. ഫോർ ഫുൾ വർക്ക് ഹി വിൽ ടേക്ക് 8 days. സോ ഫോർ 1 day ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 by 8. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ 1 by 4 വർക്ക് ഹി 4 days. സോ ഇൻ 1 day വാട്ട് ഹി കംപ്ലീറ്റ്സ് 1 by 4ൻ്റെ 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ദാറ്റ് മീൻസ് അഗെയിൻ ഇത് തന്നെ വരും. അല്ല, ഞാൻ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ക്ലാരിറ്റി വന്നില്ല. യു കംപ്ലീറ്റ് in 4 days you complete half the work. In 1 day how much you will work? In 4 days you will do 1 by 8. That means in 1 day you will complete 1 by 2 divided by 4 is 1 by 8 work. ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 4 days ഉണ്ട് ഹാഫ് വർക്ക്. സോ ഇതിന് ഫോർ 1 വർക്ക് he will take 8 days. Therefore in 1 day he will take 1 by 8. ഏത് അപ്രോച്ചിലാണെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കിട്ടണം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക. W എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് 25% ഓഫ് വർക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 by 4 വർക്ക് ചെയ്യാൻ 30 days. So how much work he will do in 1 day? In 30 days he will complete 1 by 4 work. ആരാണിത്? ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ 30 days he will complete 1 by 4 work. That means in 1 day he will complete 1 by 4 divided by 30 means 1 by 120 work. ഒരു ദിവസം 1 by 120 വർക്ക്. അതായത് he will take 120 days for completing the work. X അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? X can do 1 by 4 of the work in 10 days. So X in 1 day എത്ര ചെയ്യും? 1 by 4 by 10 days. 1 by 40 work. And Z in 1 day will be 1 by 3 into this can do 1 by 3 work in 13. That means 1 by 39. Who completes the work first? ഇയാൾ എത്ര ദിവസം എടുക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ? 120 days വേണം. This man will take 40 days. This man will take ഈസി ആയല്ലോ പിരിക്കുന്നു. അതിന് പകരം വേജസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിലെടുക്കാം. വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഹി വിൽ ഡു ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് നാച്ചുറലി ദിസ് മാൻ വിൽ ഗെറ്റ് എ ഹയർ റേറ്റ്. ഇയാൾക്ക് അത് കുറച്ച് കുറയും, ഇയാൾക്ക് വളരെ കുറയും. 1 by 20 ഓഫ് ദ ഡെയിലി വേജേ അയാൾക്ക് കിട്ടും, ഇയാൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ പോകും. അത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത Ram and Shyam can work on a job together for 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave and then Shyam works for 8 more days to complete the job. ആ ലേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് ശ്യാമിൻ്റെ 1 day വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമോ? ശ്യാം
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരുമായിട്ട് തുടങ്ങി ഹീ ഈസ് ശ്യാം, അയാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, വേറൊരാളങ്ങ് വിട്ടു. ശ്യാം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര വർക്ക് തീർത്തു? ശ്യാം വർക്ക്സ് ഫോർ 8 more days ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ജോബ്. എത്ര വർക്ക് തീർത്തു നേരത്തെ? 40% ബാക്കി. ആദ്യം 60% രണ്ടുപേരുമായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ കുഞ്ഞെ? ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കൂ. രാമും ശ്യാമുമായിട്ട് കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് 60% തീർത്തു. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര വർക്കുണ്ട്? റിമൈനിങ് വർക്ക് 40%. 40% നമുക്ക് ഡെസിമലായിട്ട് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 40%, 40/100, 4/10. ആ 4/10 വർക്ക് ഹീ കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇൻ 8 days. ഇല്ല, മനസ്സിലായി? ആ ലേറ്റർ പാർട്ട് അയാളുടെ സ്പീഡ് അയാളുടെ പേരെന്താണ്? ശ്യാം. ശ്യാം ഇൻ 8 days കംപ്ലീറ്റ്സ് എത്ര വർക്ക്? 4/10 വർക്ക്. അല്ലേ, മനസ്സിലായോ? 40%. സോ ശ്യാം ഇൻ 1 day എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും? 4/10, ഇവിടെ ഒരു 8. ദാറ്റ് മീൻസ് കുറേ വെട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ 2, 1/20 വർക്കാണ് അയാൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത്. ശ്യാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും. ഇനി നമുക്ക് A+B പോകാം. ശ്യാം പ്ലസ് രാം പ്ലസ് ശ്യാം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു? 4 days കൊണ്ട് 60%. രാം പ്ലസ് ശ്യാം ഇൻ 4 days ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60%. ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് 6/10 വർക്ക് ചെയ്തു. ബട്ട് 4 daysലാണ്. ഒരു ഡേക്ക് വെച്ച് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ 4 day എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാം പ്ലസ് ശ്യാം ഇൻ 1 day എത്ര ചെയ്യും? 6/10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. am I right? വെട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ 3, ഇവിടെ 2, 3/20 വർക്കാണ് രാമും ശ്യാമുമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ശ്യാം എത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്? 1/20. സോ രാം ഇൻ 1 day ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3/20 minus 1/20 means 2/20 means 1/10. അപ്പോൾ രാം ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും? ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 10 days. ഞാൻ ചെയ്ത രീതിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥവും കൂടെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ. ഇതും ഒരു പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. KSന് പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. നിങ്ങളാകെ ഞാൻ ചെയ്തതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കൂ. ബോർഡിൽ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ടൈം തരുന്നത് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആൾ ഓഫ് യു നമുക്ക് മനസ്സിലായടോ? പോട്ടെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൽ തന്നെ താഴെയുണ്ട് 2 types A and B ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഫിറ്റ്. അതായത് അതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഒരു ടാങ്ക് നിറച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ 1 minute ഇറ്റ് വിൽ കവർ 1/20 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. വൺസ് അഗൈൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വീഴുന്നു. ഇൻ 20 minutes ഒരു ടാങ്ക് നിറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് 20 minutes. ഇൻ 1 minute ഇറ്റ് വിൽ കവർ 1/20 ഓഫ് ദ ടാങ്ക്. അടുത്ത ഒരു പൈപ്പ് ഇത് 7 minutes കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും, വലിയ പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ കവർ 1/7 ഓഫ് ദ ടാങ്ക് ഇൻ 1 minute. ഇത് രണ്ടും കൂടെ തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇൻ 1 minute എത്ര? ഇനി ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ലീക്കുണ്ട്, ആ ലീക്കിൽ 40 minutes കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എംപ്റ്റി ആകും. എന്നുവെച്ചാൽ 1/40 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഐഡിയ ഒക്കെ മനസ്സിലായി? ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ 1 minute എത്ര വീഴും? എത്ര പാർട്ട് ഓഫ് ടാങ്ക്? 1 minute എത്ര വീഴും? ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒരുമിച്ച് വീഴുന്നത് കിട്ടും. അതേ -1 minute പോകുന്നത്. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ.
2 pipes A and B can independently fill the tank completely in 20 and 30 minutes. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പൈപ്പിന് 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര 1/20, രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിന് 1 മിനിറ്റിൽ 1/30. If both the pipes are open simultaneously, അപ്പോൾ എത്ര ടാങ്ക് നിറയും 1/20 + 1/30 അല്ലേ? അപ്പോൾ 60 അടിയിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 20യും 30യും 60 എന്നിടുകയാണെങ്കിൽ 3 + 20 വെച്ചിട്ട് 3 + 2 5 5/60 പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടാങ്ക് രണ്ടും കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ തികയും. ഞാൻ എല്ലാം മനക്കണക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫലിക്കില്ല. ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ സ്വയം അങ്ങ് ആൻസർ എഴുതിക്കൊള്ളൂ. പൈപ്പ് എ ഇൻ 1 minute is equal to dash of tank, dash part of tank. Pipe B in 1 minute equals dash part of tank. A plus B in 1 minute is equal to ഇത് പ്ലസ് ഇത്. ആദ്യത്തേന് എന്തോ ഉത്തരം എഴുതി ഇവിടെ 1/20. Am I right? This will be 1/30. So this will be 1/20 plus 1/30 part of the tank. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര കണ്ടുപിടിക്കും? 60 LCM എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this will become 3 plus 2 means 5/60 means 1/12 part of this tank. 1/12 പാർട്ട് അത് 1 മിനിറ്റ് തേക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ലേ ചോദ്യം? How much time will they take to fill the tank? It will take 12 minutes. Again KSന് വരുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇതിൽ ഒരു ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നും കൂടെ പറയും. ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മറ്റേ ലീക്ക് 40 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ലീക്ക് പോവുമെങ്കിൽ -1/40 അതാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതും തീർന്നു. ടൈം ആൻഡ് വർക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ 7. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഫോർമുല പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. അതിന് പ്രോഫിറ്റിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസുമായിട്ടേ, പ്രോഫിറ്റിനും ലാസിനും കോസ്റ്റ് പ്രൈസുമായിട്ടേ ബന്ധമുള്ളൂ. ഡിസ്കൗണ്ടിന് ടാഗ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് അതുമായിട്ട് മാത്രമേ ബന്ധമുള്ളൂ. ഇത് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മെയ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 15% എന്ന് വെച്ചാൽ 15% കോസ്റ്റ് പ്രൈസാണ് അവന് ലാഭം കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. ഗോപാൽ ബോട്ട് എ സെൽഫോൺ, സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു രാം ഫോർ, അവൻ വാങ്ങിയത് 100 രൂപയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾ രാമിന് എന്താ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു? 110. നമുക്ക് മനക്കണക്ക് ചെയ്യാടോ. രാം വാണ്ടഡ് ടു സെൽ ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഗോപാൽ അറ്റ് 10% ലോസ്. അപ്പോൾ രാം എന്താ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും? 90. 100 രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ 90 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 110-നല്ലേ വാങ്ങിയത്. അല്ല, മനസ്സിലായി? എൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി മനോ? 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളിൻ്റെ പേര് രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയാൽ അയാൾ 90 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. പക്ഷെ അവൻ വാങ്ങിയത് എന്താ വിലയ്ക്കാണ്? 110-ന് വാങ്ങിയാൽ അയാൾ X രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും. മനസ്സിലായി? റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് X? X ഈക്വൽസ് 110 × 90 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 പൂജ്യങ്ങൾ വെട്ടിയാൽ 99 റുപ്പീസിന് വിൽക്കും. Could everybody understand this, how I worked it out? എൻ്റെ അർത്ഥം 10% ലോസിന് എന്ന് വെച്ചാൽ if Ram has purchased it for 100 rupee, he will sell it for 90 rupee. But he purchased it for 110 rupee. He will sell it at X rupee.
This into this equals this into this. So x equals this into this divided by this. That is 99. അപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ച് രാമന് വിൽക്കുന്ന എത്ര? 99 രൂപയ്ക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് വിൽ ബി ഗോപാലിൻ്റെ പൊസിഷൻ? അവന് നഷ്ടമോ ലാഭമോ? നഷ്ടമോ? ഗോപാൽ ആദ്യം തിരിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കില്ലേടോ അവൻ്റെ മുതൽ. 100 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി, ഞാൻ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി, അത് നിനക്ക് എന്തിനോ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു. നിൻ്റെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ അതേ സാധനം 99 രൂപയ്ക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാഭമല്ലേ? ലാഭം എത്ര? 1 രൂപ, 1%. For every 100 rupee which I have invested, I am getting 1 rupee ലാഭം. സോ ആൻസർ ഏതാണ്? സി, ഗെയിൻ 1%. ക്ലിയർ ആയോ? ആ ലാറ്റർ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മനസ്സിലായി? മുഴുവൻ ഞാൻ 100 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു, ഞാനത് ആർക്കോ എന്തോ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു. അതേ സാധനം എനിക്ക് ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ 99 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ലാഭമല്ലേ? അല്ലേ? 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഒറിജിനലി വാങ്ങിയത്, ഇപ്പോൾ 99 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ മൈ ഗെയിൻ ഇസ് 1 rupee for every 100 rupee. A person allows 10% discount for cash payment from a marked price of toy and still he makes a profit of 10%. What is the cost price of the toy? മാർക്ക് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മാർക്ക് പ്രൈസും ഡിസ്കൗണ്ടും തന്നാൽ ഉടനെ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബേസിക് ഡേറ്റ മനസ്സിലായല്ലോ. ഡിസ്കൗണ്ട് ഹാസ് റിലേഷൻ ഓൺലി വിത്ത് മാർക്ക് പ്രൈസ്. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ എല്ലാം എഴുതാൻ തുടങ്ങാം, നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തോണം. മാർക്ക് പ്രൈസ് എത്രയാണ് കുഞ്ഞേ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? വിച്ച് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് 770 അല്ലേ? ഒരു ടോയ്ക്ക് ലേബൽ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 770 rupees. അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 10%. സോ ദെയർ ഫോർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിന് എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിറ്റു? എങ്ങനെ ചെയ്യണം? 770 ഇൻറ്റു 90, 10 രൂപ കുറഞ്ഞിട്ട് ബൈ 100 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഗുണിക്കണം. 1/7 63 ഇതിനാണ് മനസ്സിലായത്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 770 രൂപ എന്ന ടാഗും ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹി വിൽ സെൽ ഇറ്റ് ഫോർ 693. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിറ്റപ്പോൾ പോലും ഹി ഗോട്ട് എ ഗെയിൻ ഓഫ് 10%. ഗെയിൻ ഓഫ് 10% മീൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 ആണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 110. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നില്ലേ, ഹി മേക്സ് എ 10% ഗെയിൻ. 10% ഗെയിൻ മീൻസ് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 10 rupee ആണെങ്കിൽ 100 rupee ആണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 110. ബട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 693. ആ ട്രേഡറുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 693. സോ വാട്ട് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്? എക്സ് അല്ല, മനസ്സിലായി? എക്സ് എന്നിട്ടിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീംസ് ഈക്വൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ദ മീൻസ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽസ് 100 ഇൻറ്റു 693 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 110. 0 പോയി, 11 വെച്ച് ഇത് വെട്ടുമായിരിക്കും. 6 പിന്നെ 3, അപ്പോൾ 630 രൂപ. ഇതും വരത്തക്ക ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഈ മോഡലിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്ക്. സുഹാൻ എന്നൊരുത്തൻ 2 ആടിനെ വിൽക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ആടിൽ അവന് ഹി ഗോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 10%. രണ്ടാമത്തെ ആട് വിറ്റപ്പോൾ 10% നഷ്ടം. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്? അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറേ കൺക്ലൂഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഏത് കൺക്ലൂഷൻ ശരി? ഹി മേക്സ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ്. ശരിയാണോ? ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 എടുക്കണം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സപ്പോസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആടിനെ എന്താ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു? 110. രണ്ടാമത്തെ ആടിനെ 90 അല്ലേ? 90ഉം 110. അവൻ്റെ ആകെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര? 100 200. ഇപ്പോൾ വിറ്റ് കിട്ടിയത് എത്ര? 90ഉം 110. എത്ര കിട്ടി? അല്ല,
ലോസ് വരും. നിൽക്ക് മോനോ. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആദ്യത്തെ ആടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 100 രൂപ, രണ്ടാമത്തെ പ്രൈസും 100 രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആദ്യത്തേന് 110, രണ്ടാമത്തേന് 100ൽ നിന്ന് 10% കുറയുമ്പോൾ 90 രൂപ. ടോട്ടൽ SP അപ്പോൾ 200 രൂപ. അപ്പോൾ അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈൽ സെല്ലിംഗ് 2 ഗുഡ്സ്, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസാണ് ഈക്വൽ ആക്കിയത്. തെറ്റിപ്പോയി, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ഇവിടെയും 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു, ഇതും 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. പക്ഷേ ഇത് 100 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ അവൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹി ഹാഡ് 10% പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ 90 രൂപ എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 100 രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് സെല്ലിംഗ് അറ്റ് 110. അപ്പോൾ 110 വരണമെങ്കിൽ ഇതാണ് SP. വാട്ട് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് വിൽ ബി 100 × 100/110. ഇതാണ് അയാളുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആദ്യത്തേൽ. വല്ല മനസ്സിലായോ? അയാൾ 10% ലാഭത്തിനല്ലേ വിറ്റത്. ആ 10% ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് 100, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 110. ബട്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈ സെൽസ് ഫോർ 100 രൂപ അല്ലേ. സോ ഇഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് 100, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി X. ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ, this into this equals this into this. So X will be this 100 into this 100 divided by 110. നമുക്ക് ചെയ്യണ്ട, കുറേ വെട്ടാവുന്ന ചെറിയ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടാം. പോട്ടെ. അടുത്തതിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ 10% ലോസിനാണ് വിറ്റത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? 100 rupees കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഹി വിൽ സെൽ ഇറ്റ് അറ്റ് 90 രൂപ. ബട്ട് ആക്ച്വലി അവൻ വിറ്റത് എഗെയിൻ 100 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്? എക്സ് എന്ന് വയ്ക്കുക. രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി 100 × 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 90. അല്ലേ, മനസ്സിലാവും? ഞാൻ ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 200 രൂപ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയാൽ 200 കൂടുവോ കുറയുവോ അതോ സെയിം ആയിരിക്കുമോ? 200 ആകുമോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ? ഡിനോമിനേറ്റർ 11ഉം 9ഉം LCM എടുത്തല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരു ഫ്രാക്ഷനല്ലേ വരൂ. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി 200. സോ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഹി മേക്സ് നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ശരിയല്ല. ഹി മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 1%. പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 200 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര? അത് നമുക്കിവിടെ പ്രത്യേകം ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് കണക്കുണ്ട് ചെയ്യാൻ. ടോട്ടൽ CP ഈക്വൽസ് ഇത് ബൈ 11 പ്ലസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ബൈ 9. 99നെ LCM ആയിട്ട് എടുത്താൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം ഇത് പ്ലസ് ഇതിനെ 11 വെച്ച് 9 99 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 9. ഇത് 99 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 11 2 0 അല്ല 3 0 അല്ലേ, മനസ്സിലായത്? ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് 9 കൊണ്ട് 99നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11 × 1000 ഇത്രയും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വിൽ ബി 11 9 20 20 × 3 0 ബൈ 99. ഇപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരും? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് 99 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നോക്കണം. ഈ 200ന് എന്താണെങ്കിലും 2, 200 കൂടുതൽ വരും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ഷുവറാണ്. ഇതിന് ഈ സംഖ്യ 99 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 200ൽ കൂടിയ നമ്പർ വരും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസസ് മോർ ദാൻ 200. അപ്പോൾ ലോസ് അല്ലേ വരുന്നത്? ഈ മേക്സ് എ ലോസാണ്. ആ ലോസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, മൈനസ് ലോസ് ഈക്വൽസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 200. അല്ല, ലോസ് വരണമെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ്
കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലോസ് എന്ന് പറയും. ലോസ് ഈക്വൽസ് 200 മൈനസ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എത്ര? എഗെയിൻ 99 LCM എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം 99 ഇൻറ്റു 2 1/2 18 18 1 19 19 2 0 മൈനസ് 1/2 18 1 19. ടോട്ടൽ ലോസ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ വന്നത്, ഇതല്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വന്നത്, കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റൂ. ഞാൻ എഴുതിയത് ഇവിടെയും വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോയി. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് മോർ. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്ന്. 99 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി 20,000. വേറെ ഇത് 1/2 18 1 18 1 19. ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി 200/99. ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജാണ് ലോസ് വരുന്നത്. കുറച്ച് ഒരുപാട് കണക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം. ഇവിടെ 100 രൂപ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടണം. കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും. ടോട്ടൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 200. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി മോർ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര വരും? 200 കൂടുതൽ വരും. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതൽ, സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കുറവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോസാണ്. അപ്പോൾ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജാണ്. 0.1 ഒറ്റ വരും. ഈ സഫേഴ്സ് എ ലോസ്, അത്രയെങ്കിലും കിട്ടി. അടുത്ത പോട്ടെ. ഇത് കുറച്ച് കണക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 0.1 ആണെന്നാണ്. 0.1 ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ലോസ്. അത്രയും ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി അങ്ങ് ചെയ്തേക്കാം. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ലോസ്. ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ഇതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. 99 വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ ലോസ് 200/99 ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് വരും. 2% വരില്ല. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും. 0.2 എന്നൊറ്റ വരും. 2% അടുത്തായിരിക്കും. അടുത്ത പോട്ടെ. അത് തീർന്നു. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് 5 പോയില്ലേ? 10 മിനിറ്റ് കൂടെ. കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ്ചറും കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. പെർമുട്ടേഷനും നമുക്ക് പെർമുട്ടേഷനൊന്നും എടുത്ത് കളയാം. മിക്സ്ചർ പിന്നെയും നമുക്ക് റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോർഷൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. പെർമുട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം. അതും കൂടെ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ചാപ്റ്റേഴ്സൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. A bag contains 20 balls. 8 are green, 7 white, 5 red. What is the minimum number of balls that must be picked up blindfold? എത്ര എടുക്കണം? So that you will have at least one ball of each color. നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. 5 ബോൾ എടുത്തു എന്ന് വയ്ക്കൂ. നമുക്ക് ഓരോ കളർ കിട്ടുമോ? 5 ബോളും വേണമെങ്കിൽ റെഡായി പോകും. അപ്പോൾ 5 പറ്റില്ല. 7 ബോൾ എടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ. 7 ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 7ഉം വൈറ്റ് ആകാം. 8 ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ 8ഉം ഗ്രീൻ ആകാം. അപ്പോൾ 8 ബോൾ ആദ്യം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ എല്ലാം തീർന്നല്ലോ. ഇനി അടുത്തതൊരു 7 എണ്ണം എടുക്കുന്നത്. 7ഉം നമുക്ക് വൈറ്റ് തന്നെ വന്നു എന്ന് വെച്ചോ. 8 7ഉം 15 എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം 15 എണ്ണത്തിൽ ഗ്രീനും വൈറ്റും കഴിയും. 16ാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും. ഇതിനൊരു pigeon hole തിയറി എന്ന് പറയും. ഇഫ് ദർ ആർ n cages and n+1 birds, definitely
1 cage will be occupied by more than 1 bird. 10 പക്ഷികൾ പറന്നു വരുന്നു, 9 കവർ കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിക്കെങ്കിലും 2 പക്ഷിക്കെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഈ തിയറിയുടെ ബേസിസിലാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പരീക്ഷിക്കാം. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് പിച്ച് ഡാർക്ക്. ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറേ വൈറ്റ് സോക്സും കുറേ ബ്ലാക്ക് സോക്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണം. നല്ല ഇരുട്ട്, സോക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 16 എണ്ണം, മറ്റേതിലൊരു 20 എണ്ണം. ബ്ലാക്ക് 20 സോക്സ് ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം 16 സോക്സ് ഉണ്ട്. എത്ര സോക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകാം? 2 ഒരേ കളർ സോക്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര സോക്സ് എടുക്കണം? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായുമുണ്ടോ? ഒരു ബക്കറ്റിൽ 16 വൈറ്റ് സോക്സ്, 20 ബ്ലാക്ക് സോക്സ്. നല്ല പിച്ച് ഡാർക്ക്, യു കാൺ മേക്ക് ഔട്ട്, ലൈറ്റ് ഇല്ല. എത്ര സോക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് യു വിൽ ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് സോക്സ് ഓഫ് ദി സെയിം കളർ? എത്ര? 3 എണ്ണം മതി. അല്ലാതെ ഈ 16ഉം 20ഉം ഒക്കെ അവിടെ റിലവൻ്റ് ആണോ? 3 എണ്ണം എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചോ, രണ്ടാമത്തെ വൈറ്റ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബ്ലാക്കോ വൈറ്റോ ആകെയല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പെയർ കിട്ടില്ലേ? ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇഫ് ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് 500 to 700, ഇതും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. വാട്ട്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഡിജിറ്റ് 6 അപ്പിയേഴ്സ്? 6 വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ? ഒരു 3 സംഖ്യ അക്കമാണ്, 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ. ഇവിടെ 6 വരണം. എത്ര സാധ്യതയുണ്ട്? ഏത് നമ്പർ മുതൽ ഏത് നമ്പർ വരെ 6 വരും? 600 മുതൽ 699 വരെ. എത്ര നമ്പറുണ്ട്? 99 ഉള്ളൂ. 100. ഇവിടെ 6 വരുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ? ആദ്യത്തേൽ 561 അല്ലേ? 560 അല്ലേ മോളൂ? ഇവിടെ 60 വരുന്നത് ഇതല്ലേ? 531 വരില്ലല്ലോ. 560 മുതൽ 569 വരെ എത്ര നമ്പർ? 10 എണ്ണം. അതുപോലെ ഒരിക്കൽ കൂടെ വരും, അടുത്ത ലെയറിലും വരുമല്ലോ. ഇവിടെ 6 ആണ്, ഇവിടെ 6 വരും, പിന്നെയും 666, 661, ഇങ്ങനെ വന്ന് 669, ഇവിടെ ഒരു 10 വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ 20 എണ്ണം. ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ 6 വരണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? 5, 0, 6, 16, 26, ഇങ്ങനെ 96 വരെ. എത്ര എണ്ണം? 10 എണ്ണം. അടുത്തതിലും 10 എണ്ണം, അപ്പോൾ 20. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുന്നത് 140. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എഴുതി ആലോചിച്ച് പോകണം. ഇപ്പോൾ 10 വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ്, അടുത്ത് പിന്നെയും കൂട്ടണം, അങ്ങനെ കേട്ടോ. 140 is the answer. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുവിധം നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന അറിയാമല്ലോ. ഒരു ടാർഗറ്റ് കാണും, ഒരു ഡിസ്ക്, അതിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡ് ഏരിയ. റെഡ് ഏരിയയിൽ അമ്പ് കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ സക്സസ്. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു? ആകെ റേഡിയസ്, ആകെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 മീറ്റർ. ഇപ്പോൾ റേഡിയസ് വെച്ച് നമുക്ക് പോവാം. ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ എത്ര ദൂരം? ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച വര 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ? ആകെ 1 മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയസ് 50. അതിൽ ആദ്യത്തെ റെഡ് ഏരിയ എത്രയുണ്ട്? റേഡിയസ് 0.2 അല്ലേ? ഇത് 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അല്ല, മനസ്സിലായോ? റേഡിയസ് നോളൂ. ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 20, ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 10, ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 10, ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയും 10. 10 + 10 + 10 + 20 50 ആയല്ലോ.
അമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ആരോസ് ഫോൾ ഇൻ റെഡ് റീജിയൻ? റെഡ് റീജിയൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് മോളോ? ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. സോ റെഡ് റീജിയൻ്റെ പോസിബിൾ സക്സസ്ഫുൾ ഏരിയ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ 20 സ്ക്വയർ. ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ all possibilities pi 50 square. This is the probability. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 20 into 20 by 50 into 50, that means 4/25. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. 4/25 എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ? 40 divided by 25, that is 0.1. 15-ന് 6, 0.16. തീർക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിലാക്കിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കാം. ഒരു ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്ര? ആകെ സക്സസ്ഫുൾ കേസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കേസസ്. ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, സമയമായിപ്പോയി. അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രിൻസിപ്പലും 2 വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും വേണം. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. സെലക്ഷൻ, എ സെലക്ഷൻ ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഫോർ 1 പോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് 2 പോസ്റ്റ് ഓഫ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ. എമംഗ്സ് 6 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഓൺലി 2 ആർ എലിജിബിൾ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പോസ്റ്റിന് എത്ര മെത്തേഡിൽ സാധ്യതയുണ്ട്? ദർ ആർ ഓൺലി നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ഓൺലി 2 അല്ലേ? ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിനെ എടുക്കാനായിട്ട് 2 മെത്തേഡ്സ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ എത്ര എടുക്കാം? ഇതിൽ ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോൾ 5 പേര് ബാക്കി വരും അല്ലേ? ദിസ് ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ 5 ways. മൂന്നാമത്തെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ എടുക്കാൻ 4 ways. സോ ആൻസർ ഇസ് 5 into 20 into ഇതിന് 40 ways-ൽ അത് തീർക്കാം. അല്ല the number of possible combination of selection, none of the above ഇത് വരും അല്ല? മനസ്സിലായ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇത് ഇന്ന സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് കസ്റ്റമറി. ഇത് പൊങ്ങില്ലേ? ഇത് മതിയോ? വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറേ പേരുണ്ട്. അത് സെയിം സെക്സ് ആണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഹഗ് ചെയ്യും. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്സ് ആണെങ്കിൽ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കും. ടോട്ടലായിട്ട് 24 ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നടന്നു. ആകെ ഉള്ളവർ
in a group of friends met 24. Which among the following numbers indicate the possible number of hugs? ഹഗ്ഗുകൾ എത്രയാണ്? നമുക്ക് 24 ഷേക്ക് ഹാൻഡ് വരണമെങ്കിൽ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഏതാ? ഓപ്പോസിറ്റ്, മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. കുറച്ച് നമുക്ക് റീസണബിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. മെയിലും ഫീമെയിലുമായിട്ട് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നടക്കും. മെയിൽ ഫീമെയിൽ, ഒരു മെയിൽ അല്ലെ 24 മെയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നടക്കും, എത്ര ഹഗ്ഗ് നടത്തും? ഇപ്പോൾ 24x1, ആ ഒരു ലേഡിക്ക് 24 പേരും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 24 ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നടക്കും. പക്ഷേ ഹഗ്ഗ് എത്ര നടക്കും? ഫീമെയിലിന് ഇനി ആരെയും ഹഗ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ലല്ലോ. ഇതെത്ര നടക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വിൽ ബി 24 × 23/2, 12. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം അതിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ല, മനസ്സിലായോ? ഇനി കുറേ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് പോവാം. ഒരു 6 മെയിലും ആകെ 24 വരണം. 6 മെയിലും 4 ഫീമെയിലും 24 ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നടക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ഈ 6 മെയിൽ തമ്മിൽ എത്ര ഹഗ്ഗ് നടക്കും? ആദ്യത്തെ ആൾ 5 പേര്, രണ്ടാമത്തെ ആൾ 4 പേര്, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1 + 2 + 4 + 5 വരെ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി 6 × 5/2, 15 ഹഗ്ഗ് ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കും. മനസ്സിലായി? 15, 1 + 2 + 3 up to 5 കൂട്ടിയാൽ ഇത് കിട്ടും. 4 പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര നടക്കും? 4c2. 4c2 മീൻസ് 4 × 3/2, 6 എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ആകെ എത്ര ഹഗ്ഗ് നടത്തും? 21. അവിടെ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും വേറെ കിട്ടില്ല. എൻ്റെ 1 2 3 ഇത് ഒരുപാടൊന്നും കിട്ടില്ല. 1 2 3 4 6 ഇത്രയധികം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ. അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വഷൾ പിടിച്ച ചോദ്യം. ഇതും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരാൾ നടക്കണമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബി വരണം. ഹി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺലി റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡൗൺ. എങ്ങനെയൊക്കെ? റൈറ്റ് 2, ആർ എൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി. ഡൗൺ പോകുന്നത് ഡി താഴോട്ട്, എങ്കിൽ ബിയിൽ വരാൻ പറ്റൂ. ഡി. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം തമ്മിൽ നമുക്ക് പെർമുട്ടേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ 4 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ്. പക്ഷേ അതിൽ ഇത് 2 തവണയുണ്ട്, ഇത് 2 തവണയുണ്ട്. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ × 2 ഫാക്ടോറിയൽ. സോ ആൻസർ ഇസ് 4 × 3 × 2 × 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × 2, 6 വേസ്. ഇല്ല, മനസ്സിലായി? ഇത്രയും നടക്കും. നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ 6 ഉള്ളൂ. ഇനിയും ഉണ്ടോ? പാരലോഗ്രാം. ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്നതാണ്. നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനും 2 വെർട്ടിക്കൽ ലൈനും വേണം അല്ലേ? എങ്കിലേ കിട്ടൂ. ആദ്യം ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആകെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹൗ മെനി പോസിബിലിറ്റീസ്? 4c2. സെലക്ടിങ് 2 തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 4 തിങ്സ്. അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ ഇപ്പോൾ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, അതും അതുപോലെ 4c2. സോ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് പാരലോഗ്രാം ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. 4c2 ഈസ് 4 × 3/2, ഇത് ഇൻറ്റു 4 × 3/2. 2 4 എണ്ണം പോയാൽ 9/4 36 രീതി ചെയ്യും. അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? സെലക്ടിങ് 2 തിങ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 4 തിങ്സ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് 4c2 ആണ്. 4c2ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ ഈ കണക്കാക്കിയത്. താങ്ക് ഗോഡ്, ഇത് തീർന്നു. ഇനിയുള്ളതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും, നിങ്ങൾക്കത് വലിയ സ്കില്ലൊന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കത്തക്കതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഹാപ്പി യു കോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് മീ. ഐ കുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 99%. ഇന്നലെ ഒരു 99% തീർത്തു. ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഐ ആം giving you my telephone number. If anybody is having any doubt on any question or any type of question, you can contact me over the phone before the exam. I will certainly answer 100%. My number is 9947474300. Madhavan Nair. ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വേർഡ് എഴുതാറില്ല, മാഡ് നായർ എന്നേ എഴുതൂ.
പോരെ, കിട്ടിയല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും. നോട്ട് ഓൺലി ദിസ് ഓൺ, മോള് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിയലി ഒരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിഷമതകൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഹൗ ബെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ തിങ്ക് ബെറ്റർ ദാൻ യു. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിലും